Namaskar Mitro. After completing Unit 1, now we are starting Unit number 2, that is Database System Architecture. Myself, Uresh Parmar, and I welcome you in my YouTube channel UNP Sir. Today's topic is schema, subschema and instances. Let's see. સ્કીમા ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમે આ વિડીયો એકવાર જોશો તો ઇટ્સ માય ગેરંટી કે યુ વિલ ડેફિનેટલી નો અબાઉટ સ્કીમા એન્ડ ઇન્સ્ટન્સ. Definition of schema is the overall logical design or logical structure of database is called schema. આ સાંભળીને તરત જ તમારા મનમાં ક્વેશ્ચન થાય કે આ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર એટલે શું? ચાલો તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું એટલે તમે તરત સમજી જશો. જ્યારે તમે તમારા ડેટા, ફાઇલ્સ વગેરે હાર્ડ ડિસ્કમાં સ્ટોર કરો છો ત્યારે તે ડેટા હાર્ડ ડિસ્કમાં કઈ જગ્યાએ, કયા મેમરી લોકેશનમાં કે એક્ઝેક્ટલી કયા ફોર્મેટમાં સ્ટોર થાય છે દેટ યુ ડોન્ટ નો. So, the physical storage is not known by you. But yes, you can see your data, you can access your data. That is what the logical representation. Now come back to our schema definition. Schema is overall logical structure of database. When user store his database or tables in hard disk, તો શું તે database hard disk માં ટેબલના ફોર્મમાં સ્ટોર થતો હશે? Of course not. But when user accesses or manages their database or tables, he or she can access them in form of tables. એટલે આપણને તો તે ડેટા ટેબલના ફોર્મમાં જ દેખાય છે. વાસ્તવમાં તેનું લોજિકલ ડિસ્ક્રિપ્શન કે લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર છે તે ટેબલ. એન્ડ ધેટ ઇઝ વોટ ધ સ્કીમા. એટલે મેં તમને હમણાં જે આ બધું સમજાવ્યું અઘરું તે ના ખબર પડે તો સાદી સિમ્પલ ભાષામાં સમજીએ તો સ્કીમા એટલે ટેબલ અથવા તો ડેટાબેઝની લોજિકલ ડિઝાઇન. અહીં તમને જે ફિગર દેખાય છે તેમાં ટેબલની ડિઝાઇન એટલે કે વોટ ઇઝ ટેબલ, ટેબલ નેમ, વોટ આર ધ ફિલ્ડ નેમ, ફિલ્ડ એટલે કોલમ નેમ અથવા એટ્રીબ્યુટ, તે કઈ ટાઈપના છે, દરેક કોલમની સાઇઝ શું છે, વિચ આર ધ કન્સ્ટ્રેન્ટ્સ, ઓલ ધીસ લોજિકલ ડિસ્ક્રિપ્શન આર કોલ્ડ સ્કીમા ઓફ અ ટેબલ. ટેબલની એક ડિઝાઇન. તો પાછો તમને એ પ્રશ્ન થાય કે તો ટેબલમાં જે ડેટા અને રેકોર્ડ એ બધા જે સ્ટોર થયેલા છે, આ જે ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થયેલી છે તેને શું સ્કીમા કહેવાય? ઓફકોર્સ નોટ. તે સ્કીમા નથી. ટેબલમાં રહેલા ડેટા અથવા તો રેકોર્ડને ઇન્સ્ટન્સ કહેવાય. ઓકે, ક્લિયર? સો that design is the schema and these are the instances. Schema. The overall logical design of a database is called the schema. Schema is a kind of skeleton structure actually of database. It is logical view of a table or a whole database. ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં રહેલા ડેટા અને ડિફરન્ટ ડેટા વચ્ચેની રિલેશનશિપને પણ સ્કીમા રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. એન્ડ યસ, સ્કીમા ડઝ નોટ રિપ્રેઝન્ટ ધ ડેટા ઓર ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર્ડ ઇન અ ડેટાબેઝ. It represents only logical structure. Schema is not changed frequently. For example, જ્યારે ફેકલ્ટી અથવા તો ટીચર સ્ટુડન્ટનું માસ્ટરનું ટેબલ બનાવે છે ત્યારે તેમાં તેમના ક્લાસમાં જે સ્ટુડન્ટ હોય તેમની જ તે ટેબલમાં એન્ટ્રી થાય છે. પછી નેક્સ્ટ યરમાં જ્યારે સ્ટુડન્ટ ચેન્જ થાય ત્યારે તે ટેબલનું સ્ટ્રક્ચર તો તેનું તે જ રહે છે પણ નવા સ્ટુડન્ટની એન્ટ્રી થાય છે. સો વી કેન સે સ્કીમા ડઝન્ટ ચેન્જ ફ્રિકવન્ટલી. બટ ઇન્સ્ટન્સીસ એટલે કે ટેબલમાંના જે રેકોર્ડ છે ધીઝ આર ચેન્જિંગ ફ્રિકવન્ટલી. એવું નથી કે સ્કીમા ચેન્જ ના કરી શકાય. ઓફકોર્સ વી કેન ચેન્જ ધ સ્કીમા બટ there is no need to change schema frequently. As I told you, schema display table name, column name, data type, data size, constraints, etc. There are mainly three types of schema are there. First one, physical schema that describes the physical structure of a database. Okay. Second one, that is conceptual schema that describes the structure and constraint of a database. And third one, that is external schema. That schema is visible to the users at view level. એટલે કે યુઝર જે સ્કીમાને એક્સેસ કરે છે that schema is the external schema.
Here you can see a figure. All three types of schema are seen in this figure. The physical schema refer to the database, which is actually stored in the hard disk. The conceptual schema is working as an intermediate between physical schema and the external schema. And external schema કે જ્યાં user છે તે interact થયેલા હોય છે. User are accessing the data from this schema. Okay. Now sub schema. That is a subset, or we can say sub level of schema. Sub schema has the same properties as schema. આપણે ડેટાબેઝના કન્સેપ્ટમાં જોયું જ હતું કે we can set the user access at different level. Means in database user can access a part of database of table. So that part is actually a sub schema. It is for the view purpose only to the users. ટૂંકમાં કહીએ તો સ્કીમાનો સબ પાર્ટ એટલે સબ સ્કીમા. ઇન્સ્ટન્સીસની વાત કરીએ તો it is a collection of information stored in the database at a particular time. કોઈ એક સમયે ટેબલ અથવા તો ડેટાબેઝમાં જે રેકોર્ડ અથવા તો ઇન્ફોર્મેશન સ્ટોર થયેલી હોય તેને ઇન્સ્ટન્સીસ કહેવાય. એન્ડ ધીઝ આર ધ એક્ચ્યુઅલ ડેટા સ્ટોર્ડ ઇન ધ ટેબલ ઇન ફોર્મ ઓફ રોઝ. ઓકે, વી કેન સે દેટ ઇઝ અ સ્નેપશોટ ઓફ અ database. It changes frequently as and when we are inserting or modifying or updating our table or database. એટલે કે ઇન્સ્ટન્સીસ છે તે ફ્રિકવન્ટલી ચેન્જ થાય છે, સ્કીમા છે ફ્રિકવન્ટલી ચેન્જ થતું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ્સ વી હેવ અ સિંગલ ટેબલ નેમ સ્ટુડન્ટ ઇન ડેટાબેઝ. ટુડે દેર આર 100 રેકોર્ડ્સ. એટલે કે અત્યારે તે ટેબલની અંદર 100 સ્ટુડન્ટના રેકોર્ડ સ્ટોર થયેલા છે. દેટ મીન્સ વી કેન સે રાઇટ નાવ ધ ઇન્સ્ટન્સ ઓફ અ ટેબલ દેટ ઇઝ 100. ચલો એવું વિચારો કે થોડા સમય પછી તેની અંદર બીજા 100 સ્ટુડન્ટ એડ થાય છે. Okay, so now we can say the instance number is 200. So at a time ટેબલની અંદર જેટલા રેકોર્ડ્સ સેવ થયેલા હોય, સ્ટોર થયેલા હોય તેને ઇન્સ્ટન્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, આઈ હોપ ક્લિયર. નેક્સ્ટ, દેટ ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન સ્કીમા એન્ડ ઇન્સ્ટન્સીસ. જે હમણાં આપણે ડિસ્કસ કર્યું એ જ વસ્તુ અહીંયા ડિફરન્સના ફોર્મમાં આપેલી છે. સ્કીમા ઇઝ અ લોજિકલ ડિઝાઇન ઓફ અ ડેટાબેઝ, while the instance is the actual information stored in a database at a particular time. સ્કીમા શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? તો ઓર્ગેનાઇઝેશનલ ડેટા અને ડેટા વચ્ચેની રિલેશનશિપ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. ઇન્સ્ટન્સની વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ અ સ્નેપશોટ ઓફ ડેટાબેઝ. સ્કીમા that does not change frequently, એટલે કે there is no need to change schema frequently. In case of instances, the instances are changed frequently. સ્કીમા શું રિપ્રેઝન્ટ કરે છે? ટેબલનું નામ, કોલમ નેમ્સ, ડેટા ટાઈપ, ડેટા સાઇઝ, કન્સ્ટ્રેન્ટ, આવું બધું સ્કીમા રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. while in case of instances actual data stored at a time in table that is represented by instances. ઓકે, સ્કીમાને એકચ્યુઅલમાં જ્યારે તમારે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું હોય એસક્યુએલમાં તો એટ ધેટ ટાઈમ યુ હેવ ટુ યુઝ DDL કમાન્ડ્સ. DDL દેટ ઇઝ ડેટા ડેફિનેશન લેંગ્વેજ, જે આપણે યુનિટ 3માં ભણીશું. Some of the DDL commands are create, drop, alter, etc. There should be one table or more than one tables in a schema. I hope તમને સ્કીમા, સબ સ્કીમા અને ઇન્સ્ટન્સ વિશે ખબર પડી ગઈ હશે. ઓકે, ક્વિક રિવિઝન કરી લઈએ આજના ટોપિકનું. સ્કીમા દેટ ઇઝ લોજિકલ ડિઝાઇન ઓફ ડેટાબેઝ. વી કેન ઓલ્સો સે લોજિકલ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ ડેટાબેઝ. ઇવન વી કેન સે લોજિકલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ડેટાબેઝ. Subschema is a sub-part or sub-level of schema. Instance, that is actual data stored in a table at particular time, that is called the instance. Thank you. Keep watching.